ગાંધીનગર બેઠકથી ભાજપ ઉમેદવાર અમિત શાહે વિજય મુહૂર્તમાં જીતના શંખનાદ સાથે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું। ફોર્મ ભરતી વખતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ધારાસભ્યો અને ઇન્ચાર્જ પણ હાજર રહ્યા હતા। ફોર્મ ભર્યા બાદ શાહે કહ્યું કે આ મારા માટે ગૌરવની વાત છે। આ જ મતક્ષેત્રમાં એક બૂથ કાર્યકર્તાથી સાંસદ સુધી પહોંચ્યો છું। આ બેઠક પરથી અડવાણી અટલજીએ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને આ જ બેઠક પર પીએમ મોદી મતદાતા છે, એટલે આ બેઠકથી પ્રતિનિધિત્વ કરવું મારા માટે ગૌરવની વાત છે। સાથે તેમણે નરેન્દ્ર મોદીને ત્રીજી વાર પીએમ બનાવવાની પણ વાત કહી। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है, और ये 5 साल जो आने वाले हैं, ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। प्रदेश भाजप अध्यक्ष सीआर पाटीले नवसारी लोकसभा बैठक परथी उम्मीदवारी नोंधावी। सीआर पाटीले विजय मुहूर्तमां उम्मीदवारी पत्र भरीने कलेक्टरने सोंप्युं हतुं। उम्मीदवारी नोंधावता समये पाटील साथे कनुभाई देसाई सहित स्थानिक धारासभ्यो अने प्रदेशना होद्देदारो सहित मोटी संख्यामां भाजप कार्यकर्ताओ उपस्थित रह्या। फॉर्म भर्या बाद पाटीले नवसारीनी जनता, कार्यकर्ताओ अने समर्थकोनो आभार मान्यो। साथे ज चूंटणीमां तेमनो प्रेम अने सहकार मळतो रहेशे तेवी आशा व्यक्त करी। सौ मतदाता भाई बहनों जे रीते पार्टीना माध्यमथी मने मत आपीने जीताड्यो जेना माटे हूँ सौ मतदाता भाई बहनों पण खूब खूब आभार मानु छुं। भारतीय जनता पार्टीना सौ कार्यकर्ताओ अने आगेवानो एमणे पण जे सखत मेहनत करीने मतदाता भाई बहनों साथे एमणे जे संपर्क जाळवी राख्यो छे, एना कारणे जे भारतीय जनता पार्टी ने नवसारी बैठक पर ज्वलंत विजय प्राप्त थाय छे, एना माटे पण हाथ जोड़ीने कार्यकर्ताओने अने आगेवानोने मतदाता भाई बहनों सौने वंदन करूं छुं। अने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अने प्रिंट मीडियाना माध्यमथी पार्टीनी विचारधारा, पार्टीना कामों, मोदी साहेबनी गेरंटीनी वातो, मोदी साहेबे करेला विकासना कामोनी जे वातो आप सौना माध्यमथी लोको सुधी पहोंचे छे, एना माटे हूँ प्रिंट मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सौ आप सौने पण खूब खूब आभार मानु छुं। आप सौनो आ ज प्रकारनो प्रेम अने साथ मळतो रहेशे एवी अपेक्षा पण करूं छुं। सुप्रसिद्ध साळंगपुर हनुमानजी मंदिर खाते हनुमान जयंतीनी भव्य उजवणी कराशे। मंदिर विभाग द्वारा 21 एप्रिल थी 23 एप्रिल सुधी विविध कार्यक्रमोनुं आयोजन छे। 21 एप्रिले पूजन तेमज 22 एप्रिलना रोज सवारे 11 कलाके केरीनो भव्य अन्नकूट थशे। 21, 22 અને 23 એમ 3 દિવસ અહીંયા હનુમાનજી મહારાજના સાનિધ્યમાં અદ્ભુત અલગ અલગ કાર્યક્રમો રાખ્યા છે। એમાં 21 તારીખે હનુમાનજી મહારાજનું વિશેષ પૂજન રાખેલું છે। 555 કિલોના પુષ્પવૃષ્ટિથી ભવ્ય રાજોપચાર પૂજન રાખ્યું છે। नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमानी शुरुआत थई चूकी है, त्यारे मध्यप्रदेशना अवधूत दादा भगवाने तिलकवाड़ा वासुदेव कुटीरथी अनुयायीओ साथे परिक्रमानी शुरुआत थई हती। अवधूत दादा भगवान भैयाजी महाराज तरीके जाणीता छे। दादा भगवान 3 वर्षथी मात्र नर्मदानुं जळ पीने रहे छे। 3 वर्षथी अन्ननो त्याग पण करेलो छे। अवधूत दादा भगवाने अमरकंटकथी नर्मदा परिक्रमा करेली छे अने हालमां उत्तरवाहिनी परिक्रमानी शुरुआत करी छे। अवधूत दादा भगवाननुं कहेवुं छे के नर्मदा दुनिया माटे नदी छे, पण अमारा माटे तो भगवती छे। आ नदी नहीं पण दुनिया माटे जीवननो आधार छे। नदी है, हमारे लिए भगवती है, हमारे लिए आधार है हमारे जीवन का, हमारी सुरक्षा का, हमारी व्यवस्था का। अविरल नर्मदा की ये जलधारा हो और स्वच्छ नर्मदा की जलधारा। आ एमणे पोताना ऊपर प्रयोग करीने सिद्ध करी दीधुं छे। 3 वर्ष उपरांतथी ये नर्मदाना जळ पर रहेशे, त्यारे देशने उच्च शिखर पर लई जवा माटे एमनी तपस्या आवनारा समयमां काम लागवानी छे।
યાત્રાધામ દ્વારકામાં દ્વારકાધીશ અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો. ભગવાન દ્વારકાધીશ રૂક્ષ્મણીના લગ્ન ઉત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. જગત મંદિરેથી દ્વારકાધીશ તથા રૂક્ષ્મણીજીના વામન સ્વરૂપનો વરઘોડો રાજ સવારી સાથે શહેરમાં વાજતે ગાજતે નીકળ્યો હતો. વર્ષોની પરંપરા મુજબ ભગવાન દ્વારકાધીશ રૂક્ષ્મણીજી માતાજીના વિવાહ બ્રાહ્મણો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર કરવામાં આવ્યા. દૂર દૂરથી ભક્તો આવી લગ્ન ઉત્સવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે. અને હવે બુલેટિનના અંતમાં નજર ટોપ 3 હેડલાઇન્સ પર. અમદાવાદના ગોતામાં ક્ષત્રિય સંકલન સમિતિની બેઠક. રૂપાલાને આપેલ અલ્ટિમેટમને લઈ આગામી રણનીતિ નક્કી કરવા બેઠક. સુરતના નાણાવટ પડોલની ગલીમાં બાલ્કની ધરાશાયી. અચાનક ચોથા માળની બાલ્કની તૂટી પડી. દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ. મહીસાગરમાં રખડતા ઢોરનો બાળકી પર હુમલો. અચાનક ઢોરે બાળકી પર હુમલો કરતા નાસભાગ મચી. સીસીટીવીમાં કેદ ઘટના. अच्छी जॉब के लिए गणेश કર્યા. રોડ શોમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો અને અમિત શાહના સમર્થકો ઉમટી પડ્યા. જ્યાં નજર પડે ત્યાં સુધી બસ કેસરીઓ જ કેસરીઓ દેખાતો હતો. કેન્દ્રીય ગૃહ તેમજ સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ 19 એપ્રિલના રોજ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા જવાના છે. તે પહેલા આજે ગાંધીનગર લોકસભા હેઠળ આવતા સાણંદ એપીએમસી સર્કલ ખાતેથી મેગા રેલી યોજી ચૂંટણી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા. રેલીમાં જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો ઉમટી પડ્યા હતા. અમિત શાહ રેલી શરૂ થવાની હતી અને એ જ સ્થળ પર પહોંચતા જ કાર્યકરો ઉત્સાહમાં આવી ગયા હતા. તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બાદમાં ફૂલોથી શણગારેલી ટ્રકમાં અમિત શાહ સવાર થઈને રેલીની શરૂઆત કરાવી. આકરી ગરમીમાં પણ માનવ મેદની ઉમટી પડી. રેલીના રૂટ પર કેસરીયો માહોલ જોવા મળ્યો. અમિત શાહે રેલીમાં ઉમટી પડેલા લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું. રેલીમાં જય શ્રીરામના નારા સતત લાગ્યા. રેલીનું ડ્રોન દ્વારા કવરેજ અને સુરક્ષાની દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. રેલી દરમિયાન અમિત શાહે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે ખાસ વાતચીત કરી. કયા જાદુઈ મંત્રથી ગુજરાતની બેઠકો 5 લાખની લીડથી ભાજપ જીતશે તે સવાલ પર શાહે કહ્યું, હું એટલું કહી શકું કે દરેક બેઠક પર અમારી લીડમાં વધારો થશે અને જેની નોંધ લેવી પડે તેવો વધારો થશે. આ તરફ કલોલમાં પણ અમિત શાહનો ભવ્ય રોડ શો યોજાયો. મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગાંધીનગર લોકસભા મત વિસ્તારમાં પ્રચંડ ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યા છે. શુક્રવારે અમિત શાહ ઉમેદવારી પત્ર ભરે એ પહેલા કેટલાક વિસ્તારોમાં ભવ્ય રોડ શો યોજીને શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું. કલોલમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના ભવ્ય રોડ શોનું આયોજન કલોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું. કલોલ સંસદીય મત વિસ્તારમાં યોજાયેલા રોડ શોમાં મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો અને કાર્યકર્તાઓ ઉમટી પડ્યા. મહત્વનું છે કે આવતીકાલે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ ગાંધીનગર લોકસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવવાના છે. રોડ શોના રૂટમાં ભાજપ સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા. કલોલમાં અમિત શાહના રથ પર નીતિન પટેલ સવાર થયા હતા. નીતિન પટેલે કહ્યું હતું કે અમિત શાહની 10 લાખ મતથી જીત નિશ્ચિત છે. ભાજપ 26માંથી 26 બેઠક પર જીતનો પણ દાવો કર્યો. નવસારી લોકસભા સીટના ઉમેદવાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલે લોકસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા જવાના હતા.